салом, мавзӯи имрӯзаи дарси мо реша. Чӣ хеле ки мо медонем, реша яке аз узвҳои муҳимтарин растани ба ҳисоб меравад ва ба кадом гурӯҳи узвҳо дохил мешавад. Реша ин узви вегетативии растанӣ ба ҳисоб меравад. вақте савол шуд реша чӣ гуна узв аст, ин узви вегетативии растанӣ. Чӣ хеле ки мо медонем, реша, поя, барг узвҳои вегетативӣ, яке аз инҳо ин чи аст? Реша аст, узви вегетативии растанӣ. Инчунин реша дорад геотропизми мусбат. геотропизми мусбат, яъне геотропизми мусбат, гео замин, тропизм яъне майл кардан, яъне сабзиши он ҳамеша ба ҷониби маркази замин мебошад. Дар ҳолати меъёрӣ сабзиши реша ҳамеша ба куҷо? Ба ҷониби маркази замин. Инро мегӯянд геотропизми мусбат. Дигар хосият, агар шаклан решаро назар кунед, шаклан ба чӣ шабоҳат дорад? Ба силиндр шабоҳат дорад. Яъне шаклаш силиндр, яъне ба силиндр шабоҳат дорад. Шакли реша ба силиндр шабоҳат дорад. Дар қисмати нӯгии реша меристема апикалӣ аст. Меристема апикалӣ, меристема ин бофтаи ба вуҷудоваранда аст. Дар қисми нӯгии реша меристема апикалӣ аст. Дар қисмати нӯгии поя ин поя аст. Дар нӯги пояро агар назар кунем, дар он ҷо меристема апикалӣ вуҷуд дорад. Аммо фарқияти меристема апикалии реша аз дигар узвҳои вегетативӣ дар он аст ки дар қисмати меристема апикалии реша, агар шумо аҳамият дода бошед, ғилофакро дида метавонед. Чӣ? Ғилофаки реша. Зеро ки сабзиши реша аз қисмати нӯгиаш шурӯъ мешавад, ба ҷониби маркази замин, ба тарафи маркази замин ҳаракат мекунад. Ин ҳангом вай ба таъсиротҳои механикӣ дучор мешавад ва ин бофтаи ғилофаки реша онро чӣ мекунад? Муҳофизат мекунад. ғилофаки реша онро муҳофизат мекунад, яъне доштани чӣ? ғилофак. доштани ғилофаки реша дар қисмати нӯгии реша, яъне дар қисмати меристемаи апикалӣ. Инчунин дар реша шумо ҳеҷ гоҳ баргҳоро дида наметавонед. Дар реша чӣ вуҷуд надорад? Барг вуҷуд надорад. барг вуҷуд надорад, яъне барг надорад. таснифи реша. мо решаҳои растаниро агар назар кунед, бениҳоят гуногун мебошад. ҳамаи онҳоро аз якчанд ҷиҳат тасниф мекунанд. аз рӯи пайдоиш тасниф мекунанд ва аз рӯи шабака, яъне тип. аз рӯи таснифи реша, аз рӯи пайдоиш, яъне аз куҷо пайдо шуданд, агар шумо аҳамияти ҳар як намуди реша аз ҳар як қисмати муайяни растанӣ месабзад. Масалан, якум намуди реша, ин решае ки мо мебинем, ин реша чӣ ном дорад? Решаи асосӣ. бо рақами як агар ишора кунем, ин реша чи аст? Ана ин чизе ки мо мебинем, решаи ном дорад решаи асосӣ. Решаи асосӣ. Решаи асосӣ ва ана ин решаҳое ки мо мебинем аз паҳлӯи решаи асосӣ баромадан, аз паҳлӯи решаи асосӣ баромадан, ин решаҳоро чӣ мегӯянд? Инаи боло будааги ё не? Фақат ами решаҳо. аз решаи асосӣ баромадан, ин решаҳоро чӣ мегӯянд? Решаҳои паҳлӯӣ. решаҳои паҳлӯӣ. баъд бо рақами 2 ишора кунем, агар бо рақами 2 ана ин решаҳо паҳлӯӣ. баъд ана ин решаҳо ҳам паҳлӯӣ аст. ва ана ин решае ки мо мебинем, агар назар кунем, ин поя аст. Пояи растанӣ. Агар шумо назар кунед, аз қисмати поёнии поя, аз поя чӣ? Решаҳо баромадааст. ва ана ин решаҳое ки аз қисмати поёнии поя, ина бибинед, инаи ҳам решаи чи аст? Решаи се кунем, агар инҷа се. Ана решаи иловагӣ. Ана миам чи? Решаи иловагӣ. Сеюм решаи чи? Иловагӣ. яъне аз рӯи пайдоиш мешавад решаи асосӣ, решаи паҳлӯӣ, решаи иловагӣ. решаи асосӣ чист? Ана ин решаи асосӣ, решае ки аз куҷо инкишоф меёбад? Аз решачаи ҷанин.
решае ки аз решачаи ҷанини тухм инкишоф меёбад решаи чӣ мегӯянд асосӣ. Агар шумо диққат дода бошед ин тухм бошад, агар тухми расанӣ ва дар он чӣ дорад эндосперма тухмпала ва дар ин ҷо реша. Ин ҷанини тухм аз се қисмат иборат мебошад: мухчача, пояча ва решача. Агар ҳамин решачаи ҷанин агар инкишоф ёбад то ба охир сабзад, инкишоф ёфта то ба охир сабзад ва ҳамин решаи сабзаистода оянда чиро ҳосил мекунад? Решаи асосӣ. Аз ин мегӯям решаи асосӣ чист? Решае ки аз решачаи ҷанини тухм инкишоф меёбад решаи чӣ мегӯянд? Решаи асосӣ. А решаи паҳлӯӣ чист? Решаи паҳлӯӣ решае ки аз куҷо инкишоф меёбад? Ҳам аз решаи асосӣ, бибинед, аз решаи асосӣ ва аз решаҳои иловагӣ. Яъне ин решаи иловагӣ буд. Ана майдачаҳое ки шумо мебинед, ин решаҳои чи ҳастанд? Решаҳои паҳлӯӣ. Решаи паҳлӯӣ аз куҷо инкишоф меёбад? Аз решаи асосӣ плюс аз куҷо? Аз решаи асосӣ ва решаи иловагӣ. аз решаи паҳлӯӣ ва аз решаи иловагӣ инкишоф меёбад. А решаи иловагӣ чист? Решаҳои иловагӣ решаҳое ки аз қисмати поёнии поя, аслан аз поя барг аз куҷо инкишоф меёбад? Аз қисмати поёнии поя, аз поя плюс барг. ё ин ки аз қисмати рӯи заминии расанӣ бештар инкишоф меёбад. Решаи иловагӣ аз поя ва барг инкишоф меёбад. Ин гуна решаро чӣ мегӯянд? Решаи иловагӣ. Мо дорем калимаи шабакаи реша, ин ки типи реша. Маҷмӯи решаи асосӣ, паҳлӯи, иловагӣ, ҳама инҳоро дар якҷоягӣ мегӯянд шабакаи реша. ё ин ки маҷмӯи ҳама намудҳои решаи як расаниро шабакаи реша. Бибинед, дар расм инаи аввала ин реша ном дорад патак реша, патак реша. Айнаш бошад чӣ? Ном дорад тиреша. Яъне типи реша, ин ки шабакаи реша гӯем, на? Типи реша. типи реша ҷудо мешавад ба, гуфтем чӣ? Ҷудо мешавад ба тиреша, тиреша ва патагреша. Тиреша ва патагреша. Тиреша чист? Тиреша гуфта ин типи решаеро мегӯянд ки дар он решаи асосӣ аз дигар намудҳои реша ба осонӣ фарқ карда мешавад. Яъне тиреша ин типи решае ки ин шабакаи решае ки дар он чӣ? Решаи асосиро аз решаи паҳлӯи иловагӣ дигар решаҳо ба осонӣ мо фарқ карда метавонем. Ин гуна решаро чӣ мегӯянд? Тиреша. Яъне хулас дар тиреша анам решаи асосӣ хубтар инкишоф меёбад. На, хубтар инкишоф меёбад. Решаи асосиро гӯем хубтарем ба осонӣ дида метавонем. Аз дигар намудҳои реша решаи асосӣ ба осонӣ фарқ карда мешавад. А патагреша, ана ин дар барш мебинем, ин чия? Патагреша аст. Дар патагреша ин дар вақти инкишофи ямо вақте ки ҷанин инкишоф меёбад, ан решачаи ҷанин то ба охир намесабзад ва зуд аз сабзиши боз мемонад. Вақте ки аз сабзиши боз мон, аз куҷо инкишоф меёбад? Оянда аз қисмати поя инкишоф меёбад. Реша аз қисмати поя инкишоф меёбад. Ин гуна типи решаро чӣ мегӯянд? Патагреша. Патагреша. Аслан асоси патагреша решаи иловагӣ ташкил мекунад ва дар он решаҳои чӣ пайдо мешавад? Боз решаҳои паҳлӯӣ. Решаи асосиро решаи асосӣ хуб инкишоф наёфтааст. Решаи асосӣ хуб инкишоф наёфтааст. Типи реша, тиреша, патагреша. Гуфтем тиреша, дар тиреша аслан решаи асосӣ ба осонӣ фарқ карда мешавад. Дар патагреша решаи асосӣ хуб инкишоф наёфтааст, ин ки хуб фарқ карда намешавад. Баъд тиреша, патагреша барои кадом расаниҳо решаи тиреша хос аст, барои кадом расаниҳо патагреша? Аслан расаниҳои дупала ба расаниҳои дупала шабакаи решаашон тиреша аст.
با رسانه دو پله. در اینجا استثناء است. با یک چند رسانه است که دو پله باشد اما ریشهش تیرشه نباشد، یا اینکه یک پله باشد رسانه یک پله، رسانه یک پله. دو پلگی ها تیرشه دارن، یک پلگی ها یک پلگی رسانه های یک پلگی اصلا پتک ریشه دارن. یک پلگی پتک ریشه، دو پلگی تیرشه. در اینجا میبینیم استثناء رسانه چشم زاغ رسانه چشم زاغ اصلا به گروه رسانه های یک پله منسوب است. باید ریشهش پتک ریشه میشد، اما چشم زاغ ریشهش چی است؟ تیرشه. بعد در اینجا ما داریم باز یک پلگی داریم استثناء برگی زلف چینورک شاهتوتی زمینی. ببینید برگی زلف، چینورک، شاهتوتی زمینی این رستنی های دو پلگی هستند. باید ریشه شون بشود تیرشه، اما در برگی زلف و چینورک، شاهتوت زمینی ریشه شون چگونه است؟ پتک ریشه. از این رو همه قانون هایی که ما میگذاریم همه اونها پورا یعنی درست شده نمیتونن. بعضا میشه حالت هایی که یعنی استثناء، بعضا با قانون ما اطاعت نمیکنن. باید گفتیم رستنی های دو پله پتک تیرشه میداشت، اما چشم برگی زلف و چشم چینورک، شاهتوت زمینی که رستنی های دو پلن ریشه شون چگونه است؟ پتک ریشه. یا اینکه رستنی های یک پله باید ریشه شون پتک ریشه میشد. این ببینید که چشم زاغ رسانه یک پله است، اما چگونه ریشه داره؟ ریشهش تیرشه میباشد. قسمت دیگری موضوع ما این جزهای ریشه میباشد، یعنی ریشه از کدام جزهای عبارت میباشد. یکم جزئی ریشه، اصلا ریشه از 4 جزء عبارت میباشد: جزء تقسیم، جزء سبزیش، جزء جبیش، جزء گذرونیش. یکم جزء این جزئی تقسیم باشه. جزئی تقسیم برای چی جزئی تقسیم میگن؟ این قسمتی نوگی ریشه به حساب میراد. حجره این قسم اپیکالی ریشه، حجره این قسمت دائما در وقتی تقسیم شده دائما یک وظیفه دارن: تقسیم شدن. تقسیم حجره های نو را حاصل میکنن و به قسمت سبزیش و به قسمت نوگی میدین برای محافظت خود. و این حجره ها اصلا اندازهشون خورده است، یعنی حجره هایی که اندازه خورد دارن دائما تقسیم میشن. و این قسمت یعنی قسمت جزء تقسیم از بافته با وجود آورنده حاصل شده است. یعنی بافته با وجود آورنده یا حاصل کننده میگن. با وجود آورنده، حاصل کننده، و بعضا چی میگن باز؟ میریستما همین چی است؟ بافته با وجود آورنده. بعد حجره قسم تقسیم بمیرد حجره خرد و نازک و نفیس میباشند و آنها سبزیده به سمت تقسیم شده باید ریشه را، حرکت ریشه را به کدام قسمت معین کنند؟ به قسمت مرکز زمین. خیلی که ما میدونیم ریشه گیوتروپیزمی مثبت دارد، یعنی میل سبزیش ریشه اصلا به یک سمتی معین. تروپیزم گفتیم این سمتی چی معین، یعنی گیوتروپیزم یعنی سبزیش به کدام سمت؟ به سمت مرکز زمین، یعنی میل اون به سمت مرکز زمین میباشد. و وقتی که این سبزیده به سمت زمین حرکت میکند، به سمت مرکز زمین حرکت میکند، ببینید که این حجره بینید نازکند. اگر بالای در سطح بالای اگر جزء تقسیم اگر یگان قسمت حفظ کننده اگر نباشد، این سنگ و خاک و دیگر قسمت هایی که سخته که در زمین است این حجره را آسیب میرسانند. برای اونه که حجره جزء تقسیم در امان باشند، محافظت یابند،
یک قسم حجره حاصل کرده رو به جزء سبزیش و قسم دیگر رو به سمت بیرون اگر همین نوعی ریشه باشد به سمت بیرون میبرد و سطح بالای اون رو چی همچون غلاف حفظ میکنه و آن همین منطقه رو چی میگن غلافک ریشه. این اینجا رو چی میگن غلافک ریشه. غلافک ریشه اصلا یگان جزء الوهیده نیست، وظیفه محافظت کردن رو اجرا میکنه، یعنی محافظت کردن قسمت نوگی ریشه از این حجره های بافته حاصل کننده حاصل میشه. حجره های یعنی جزء تقسیم به سمت بیرون برآمده غلافک ریشه رو حاصل میکنن و این غلافک ریشه وظیفه‌اش محافظت کردن. غلافک ریشه در رسانه‌ای که در زیر آبند در آنجا مانع دشواری کمتر است، از این سبب در رسانه‌ای که در آب زندگی میکنند در نوعی ریشه آنها غلافک دیده نمیشه و در رسانه‌های پارازیت رسانه‌ای که مفتخورند در این رسانه‌ها هم غلافک ریشه وجود ندارد. اصلا گیوتروپیسم مثبت از همین غلافک ریشه وابسته است. وقتی که غلافک ریشه رو ما در تجربه غلافک ریشه رو بریده پرتافتن مدت معین گیوتروپیسم مثبت ریشه از بین رفت، ریشه سبزه به سمت مرکز زمین نرفت دیگر تا آن دمی که غلافک ریشه برقرار نشود، چون که غلافک حفظ میکند بعدن این حجره تقسیم شده سبزیده به سمت پایان میره. وقتی که غلافک نباشد یعنی حفظ کردن حجره قسم تقسیم ناممکن است و گیوتروپیسم مثبت به غلافک ریشه وابسته است. این معین هست که در حقیقت حساب غلافک ریشه و چگونه با کدام راه این رو حفظ میکند تا حال با پرگی آموخته نشده است. بعد از جزء تقسیم نگفتن نموند که غلافک ریشه هم حفظ میکند و از خود مخصوص لعاب حاصل میکند. این لعاب که ترکیب خاک رو چی میکند نرم میکند برای سبزش ریشه به سمت پایان رفتن. و بعد از جزء تقسیم کدام جزء میاد؟ این جزء دیگر، این جزء دوم جزء سبزش نام دارد چی؟ جزء سبزش هم از بافته با وجود آورنده حاصل میشد. بافته با وجود آورنده خیلی که ما دیدیم در جزء تقسیم حجره دائما تقسیم میشوند، حتی با روی سبزیش کردن کلان جن فرصت نیست، زود تقسیم میشن، حجره خرد دارن و در جزء سبزیش باشد حجره دیگر تقسیم نمیشوند و تنها اندازه حجره چی میشود کلان شدن میگیرد تا رفت اندازه حجره چی میشود کلان شدن میگیرد. وظیفه جزء سبزیش این کلانشوی ریشه رسانی درازشوی جزء سبزی جزء درازشوی هم میگن. اصلا درازشوی ریشه با چی وابسته است؟ با جزء سبزیش وابسته میباشد. بعد از جزء سبزیش جزء سیوم این چی نام دارد؟ جزء جبیش یا تفریقه شوی هم میگن. جزء تفریقه شوی با آن خاطر که حجره قسمت سطح بالایی یعنی سطح بالایی در سطح بالا بودگی سطح بیرون در بافته اپیتلی در جزء جبیش در سطح بالایش بافته اپیتلی می باشد. این بافته روی پوست که این بافته را چی میگن؟ ریزودرما یا اپیبلما میگن و علمی حجرهای ریزودرما تفریقه شده مخصوص شده یعنی پدمویک حاصل میکنن که مخصوص با وظیفه جبیش رو اجرا میکنن. جبیش آب و نمک‌های مینرالی هر چقدر که این پدمویک زیاد باشد همون قدر سطح جبیش وسیع میشود و همون قدر امکانیت جبیش زیادتر میشود. و بعد از جزء جبیش برایش تفریقه شده گفتیم که حجرهای این بچه پدمویک حاصل میکنن مخصوص وظیفه جبیش رو اجرا میکنه. از این سبب جزء تفریقه شده نیز میگن. بعد از جزء تقسیم کدام جبیش جزء چی میبید؟ جزء چهارم جزء گذرانش.
جزئی گذرانش در اینجا قریب بیاید بافته اصلا قسمت زیادی جزئی گذرانش را در اینجا بافته ابتلی، بافته مکانیکی، بافته از همه گونه بافته وجود دارد اما برتریت با کدام چی بافته میشه؟ بافته گذراننده به نهایت در آنجا فلایم و کسیلیم زیادتر می باشد. بافته گذراننده وظیفه چی را اجرا میکنند؟ گذرانیدن آب و نمک‌های مینرالی که از جزء جبش گذر به جزء آب و نمک‌هایی که جزء جبش گرفت و جزء گذرانش میتید و این جزء گذرانش این آب و نمک‌های مینرال به کجا میتید؟ به قسمتی پایه و از آنجا بر عوض اون ماده ارگانیکی رو میگیرد. حالا در اینجا ما چی رو میبینیم؟ ساخت داخلی از دو قسمت عبارت میباشد. از دو قسمت این یک قسمت یکم و این قسمتی این قدر جا این قدر قسمت یکم و این قدر دیگر قسمت چی؟ قسمتی دویم. قسمت یکم قسمتی دویم و در سطح این قسمت یکم نام دارد پستلاخی ریشه و این قسمتی که ما میبینیم با دوی اشاره کردیم این باشد سلیندری مرکزی می باشد. سلیندری مرکزی می باشد و در سطح بالایی انمی پوستلاخ جایگیرش است چی؟ ریزودرما. انمی اگر یک قطعی اشاره کنیم یکم نویسیم خیلی ریزودرما. انمی چی است؟ ریزودرما. این حجره های ریزودرما که در آنجا چی پدمایک‌ها جایگیر است وظیفه جبیش را اجرا میکنند و بعد از در زیر ریزودرما وجه علاقه پوستلاخ شروع می شود که از سه قسمت عبارت می باشد. این حجره این قسمت اول این قسمت حجره‌ای که می بینید خطر این قسمت اولش یعنی یک قطعی اشاره کنیم اگر یک گوییم این حجره های این قبط اگزودرما یعنی در زیر پوستلاخ اگزودرما جایگیر است و بعد از اگزودرما این قسمت مابین پرینخیمش رو می بینید این مزودرما. این چی؟ مزودرما یعنی پرینخیما می باشد و بعد در زیر مزودرما چی جایگیر است؟ این قبط مخصوص قبط اندودرما برای چی مخصوص گفتم؟ زیرا که در اینجا حجره های مخصوصی گذراننده دارد. چی؟ حجره های مخصوصی گذراننده. این حجره های مخصوصی گذراننده کدام وظیفه را اجرا میکنند؟ وقتی که پدمایک‌ها آب و نمک‌های مینرال جبیدن میگیرن بعد از جبیدن با کجا میگذرد؟ با اگزودرما، از اگزودرما با مزودرما، مزودرما بعد با کجا میبیاد؟ اندودرما و انم در اندودرما حجره مخصوصی گذراننده دارد که نظارت میکند که مثلا چقدر آب لازم است به سلیندر مرکزی برسان، چند قدر آب لازم است. اگر آب بسیار باشد نمیگذرانه، وقتی نگذران محکم کرد دیگر جبش عملی نمیگردد. وقتی اگر کم باشد این گذراندن میگیرد و من بعد باز از ریزودرما آب را چی میکنه؟ جبیدن میگیرد و بعد در بین پوستلاخ و در بین سلیندر مرکزی ببینید در بین پوستلاخ و سلیندر مرکزی این قبط مخصوص جایگیر شده است. یک قبط معین که نام دارد پریتسیکل. چی نام دارد؟ پریتسیکل. اینجا نویسیم میرم. اوکی. اینجا اینمی پریتسیکل هم زرد قطعی شروع کنیم کنیم پریتسیکل. پریسیکل این انالوگی چیه؟ انالوگ کمبی و همین ایسای پریسیکل وجود چی؟ در ایسای پریسیکل بسیار سوال میشه در کدام قسمتی ریشه در کدام جزئی ریشه
رشته های پهلوی حاصل می شود اصلا در جزء گذرانیش از حساب چی؟ از حساب همین پریتسیکل. از حساب پریتسیکل چی حاصل می شود؟ رشته های پهلوی. رشته های پهلوی یعنی در بین پوستلاخ و سیلندر مرکزی چی جایی در بین پوستلاخ و سیلندر مرکزی چی جایی است؟ پریتسیکل. بعد وقتی که سیلندر مرکزی رو ترکیبش رو می‌بینیم انا حجره سیلندر مرکزی انا این قباتوشن 1 2 3 اینجا 4 مونه انا اینش هست 4 لیف یعنی فلویما که در داخلش نایچه الک شکل جایگیر است و وظیفه گذراندن ماده ارگانیکی اصلا در برگ وقتی ماده ارگانیکی حاصل میشه توسط فلویمای پایه فلویمای پایه حرکت کرده به کجا میاد به ریشه و به فلویمای ریشه میگذرد و وارد میشه و فلویمای ریشه به دیگر قسمت های ریشه این ماده ارگانیکی ماده غذایی رو برده میرسونند و انا این سبز کبوتی که ما میبینیم اشاره کردیم 5 کنیم اگر 5 انا اینش باشه پنجم چوب می باشه چوب یعنی کسیلما در کسیلما چی جایگیر شده است؟ رک ها جایگیر شده است که وظیفش گذراندن ماده ارگانیکی ماده غیر ارگانیکی آب و نمک های مینرالی که جویده شد انا این بکجا میگذرد حرکت کرده آب و نمک های مینرال حرکت کرده بکجا میبیاد با انا می چوب با چوب کسیلما در اینجا رک ها جایگیر است و توسط رک ها حرکت کرده بکجا میرود به سمت بالا حرکت کرده میرود و در بین این یک زرد قطعی اشاره کردگیم 6 کنیم همجا 6 این چیزی که شما میبینید این کمبی است یعنی در بین ببینید همجا اشاره شده است که در بین لیف و بین چوب چیزی که است کمبی 6 چه کمبی این ساختی داخلی چی بود؟ ساختی داخلی پایه ریشه رسانی ساخت داخلی ریشه رسانی بعد چگونه آب و نمک‌های مینرالی رو ریشه جویده میگیرد این از حساب چی است؟ از حساب فشاری ریشگی از حساب چی؟ چگونه آب و نمک‌های مینرالی چگونه آب و نمک‌های مینرالی رو ریشه آب و نمک‌های مینرالی رو ریشه جویده میگیرد این از حساب فشار اسماتیکی میباشه جویده گرفتن فشار اسماتیکی چیست؟ فشار اسماتیکی این قوه یعنی قوه‌ای میباشد که گزارش حل کننده رو یعنی آب حل کننده آب است گزارش حل کننده رو از ممبران نیم گذراننده تامین میکنن گزارش حل کننده رو از جای زیچیش پست به جای زیچیش بلند مثال میاریم اگر فشار اسماتیکی ده اگر دو تا نایچه شیشه گیریم اگر در داخل هر دو پرابیرکا در یکش 100 گرم شکر و در دیگر 10 گرم چی شکر اگر اندازیم و مقدار آب هر دویش برابر باشد در هر دویش آب چند 100 گرمی آب در یکم پرابیرکا و در دوم پرابیرکا هم چی 100 گرم آب ببینید در هر دویش 100 گرمی آب و 100 گرم آب و شکر باشد در یکی 100 گرم در دیگر چی 10 گرم و آنها از این دو تا از هم دیگر چی فرق دارن حساب کنسنتراسیون حساب غلیظی چسبکی کنسنتراسیون یک کنسنتراسیون دو اگر شما کنسنتراسیون یک و دو را مقایسه کنید کنسنتراسیون یکم پرابیرکا زیادتر است نسبت به کنسنتراسیون دوم پرابیرکا در اینجا چسبکی یکم بلندتر نسبت به دوم فشار اسماتیکی چگونه تاثیر میکند یعنی فشار اسماتیکی این قوه‌ای می باشد که گزارش حل کننده آب است حل کننده رو از جای زیچیش پست این جای زیچیش پست و جای زیچیش زیاد حالا برای برابر شدن فشار اسماتیکی در هر دو طرف آب از پرابیرکای دوم حرکت کرده تنها آب اصلا
حرکت کرده به کجا میگذرد؟ به پروبیرک یکم. چگونه که مثلا شما اگر نظر کنید قند یا نمک، اگر قند سفید کمی اون را اگر در آب تر کنید بعد در دست دوشه ایستید، همین نمی اویسوسا با بالا حرکت کرده میرود، دیگر قسمت اون رو چی میکند؟ تر میکند، نمناک میکنه. ایسا چی؟ ایسا فشار اسموتیکی. فشار اسموتیکی همیشه مایع از جای زیچیش پس به جای زیچیش بلند چی میکند؟ حرکت میکند. به جای زیچیش پس حرکت میکند. انا فشار اسموتیکی هم همین گونه است. وقتی که اگر شما نظر کنید همین در ترکیب خوک و ترکیب انمی ریزادرم، حجره ریزادرم و دیگر حجره ریشه رو نظر کنید، کنسنتراسیون ایون ها و نمک ها در داخل ریشه زیادتر از نسبت به ترکیب خوک. از این سبب آب و دیگر نمک هایی که در خوک در شکل مولا است، آنها خودشان اویسه به کجا حرکت کرده می‌دارند؟ به داخل انمی ریزادرم وارد میشه. از ریزادرم فشار اسموتیکی ریزادرم نسبت به حجره های اگزودرم پستر است. از این سبب مهم باز از کجا؟ از ریزودرم به انمین کجا میگذره؟ اگزودرم بعد به میزودرم بعد به کجا؟ اندودرم و از اندودرم به کجا حرکت میکنه؟ به سیلندر مرکزی و از سیلندر مرکزی به کجا وارد میشه؟ به داخل رکو. از انمین جبیش تا به سیلندر مرکزی تا به رکو وارد شدن هم از فشار چه؟ فشار اسموتیکی. و بعد وقتی که در ریشه در داخل رگ از ریشه به پایه حرکت کردن، این حسابی فشار ریشگی است. فشار ریشگی، فشار اسموتیکی هر دوش یک چی نیست. فشار ریشگی این فشار گیدروستاتیکی یا فشار تورگوری است. فشار ریشگی این قوه می باشد که انا درقه این قوه می باشد که چیکار میکند؟ حرکت آب رو در پایه از ریشه حرکت کرده به پایه رفتن به بالا برآمدن، این از فشار ریشگی وابسته است. فشار ریشگی یا فشار گیدروستاتیکی یا فشار تورگوری میگویند. فشار تورگوری وقتی که آب به داخل رکو وارد شد، به داخل رکو وارد شدن میگیرد و این رکو چی میکند؟ در داخل حجره ها این اویسه چی ورم میکند و از یک به دیگر، از یک حجره به حجره دیگر، از حجره به حجره دیگر ورم کرده به بالا حرکت کرده رفتن میگیرد. وقتی که اگر اهمیت داده باشد میگه با رستنی را اگر برگاش کنید فشار ریشگی رستنی آب را جویده نمیتونه. سببش در این است که باید این آب از داخل سیلندر مرکزی داخل رکو حرکت کرده بخار شود. برای بخار شدن چی در کار بوده؟ برگ در کار. این برگ‌ها قطعی آب به بیرون میبرد، بخار میشه. وقتی که بخار شد فشار پایان و بالا را نظر کنید اگر فرق میکنه. وقتی که بخار کرد فشار در بالا پس میشه، در پایان فشار بلند، در بالا فشار پس، در پایان فشار بلند و ایسابی گرادینت فشار، فرقیت فشار مایع از پایان به بالا ایسوسه حرکت کرده رفتن میگیره. ایسوسه حرکت کرده به بالا چی؟ رفتن میگیرن. بعد بار دیگر خیلی فشار ریشگی را بر نظر کنید. خیلی فشار اسموتیکی گفتیم این برای جبیش آب نمک های مینرالی جبیش شده و حرکت در پایه باشد. ایسابی چی است؟ ایسابی فشار ریشگی. در شور زمین اگر اهمیت داده باشه رستنی ها به نهایت کم میرویند. در شور زمین جایی که شور از خوکش نمک زیاد دارد در آنجا رستنی ها به نهایت کم میرویند و سبب کم رویدن این هم از سبب چی وابسته؟ از سبب فشار اسموتیکی. یعنی فشار اسموتیکی در انمی خوک نمک‌ها که زیادن فشار اسموتیکیش بلند است، نمیگذارد که آب از ترکیب خوک بر ریشه گذرد، چون که ریشه در این حالت فشار اسموتیکی ریشه از خوک در پستر است. از این سبب برعکس از ریشه آب به خوک میگذرد. از این سبب در شور زمین رستنی ها نمیروید. سوال میشه در جایهای خوک‌های شوره گفتن یک رستنی میروید برای چی؟ رستنی که در جایهای شوری نمکش زیاد است میروید، این رستنی رو میگن رستنی گالوفیتی. رستنی های گالوفیتی همین شورک در
خاک‌هایی که شوره‌اش بلند است در آنجا می‌رویند. سبب در آن است که شورک فشار اسموتیکی این رسانه‌های میباشند که فشار اسموتیکیشون به نهایت بلند است، حتی که از آن خاک‌های شور دیده فشار اسموتیکی آنها بلندتر است. از این رو آنها میتوانند در جای‌های چی در جای‌های شور زمین در جای‌های شور چیکار کنند به یگان مشکلی نشون نمیکنند. باز رسانه‌ها میشوند که وابسته به جایی که همون منطقه که نشون میکنند، یعنی اگر گیدراتوفید رسانه‌هایی که در داخل آب زندگی میکنند، رسانه‌هایی که در داخل آب زندگی میکنند گیدراتوفید، رسانه‌هایی که در جای نمی‌اش زیاد زندگی میکنند گیگروفید در جای نمی‌اش زیاد، رسانه‌ای که در جای نمی‌اش میانه زندگی میکنند مزوفید و رسانه‌ای که در جای خشکی زندگی میکنند کسروفید. ما داریم گیدراتوفید، گیگروفید، مزوفید، کسروفید. این اصطلاحات ها رو نیست از خود کنیم. قسمت نهایی موضوع ما این متامورفوز ریشه و وظیفه های ریشه و متامورفوز ریشه. اصلا ریشه یک چند وظیفه را اجرا میکند و از همه مهمش یعنی گویم اساسی دو وظیفه میباشد. یکی وظیفه تکیه‌گاهی عضوهای روی زمینی رسانی، عضوهای روی زمین پایه و برگ و نوده رو در خاک مستحکم استوار نگاه می‌دارد. این وظیفه تکیه‌گاهی. اگر ریشه نباشد رسانی همچون در خاک یا که رسانی خود پایه و نودهش همچون در فضا آزاد ایستاده نمیتواند. از این رو به او چی لازم است؟ ریشه لازم است. دویم وظیفه‌اش این جنبش آب و نمک‌های مینرالی است. توسط ریشه قسمت پدمایک‌های آن از ترکیب خاک آب و نمک‌های مینرالی دسترسی رسانی‌ها می‌گردد. این وظیفه اساسی بود. و وظیفه ایلاوگی باز یک چند وظیفه ایلاوگی را اجرا می‌کند و وابسته به وظیفه‌های ایلاوگی می‌تواند که شکل ریشه چی کند تغییر یابد که این را چی میگن؟ متامورفوز ریشه. مثلا وظیفه سیوم اگر بگوییم همچون ذخیره‌گاه وقتی که ریشه وظیفه ذخیره‌گاهی رو اجرا میکند میتواند که شکل ریشه چی شود؟ عوض شود، نه تغییر یابد. مثلا اگر ماده غذایی رو در ریشه اساسی اگر ذخیره کند، ما داریم ریشه اساسی، ایلاوگی و پهلویی. اگر ماده غذایی در ریشه اساسی ذخیره شود این رو چی میگن؟ بیخ میوه یا ریشه میوه. اگر ماده غذایی در ریشه اساسی ببینید همین اگر ریشه باشه این ریشه های پهلویی و این چی؟ ایلاوگی. اگر همین اگر ماده غذایی در ریشه اساسی ذخیره شده او اندازش چه کلان شود این چی میشود؟ بیخ میوه. بیخ میوه یا ریشه میوه در چی؟ در مثلا سبزی ترب. اصلا رستنی های دو ساله میگویند، رستنی دو ساله بیخ میوه دارند. این رستنی دو ساله سال یکم در آن بیخ میوهشون ماده غذایی ذخیره میکنند تا اینکه برای سال دوم برای گل کردن و دیگر نمایش آسان شود این را استعمال کنند و ما اون رو در سال یکم استفاده میکنیم. سبزی رو در سال یکم ما این بیخ میوه سبزی رو در سال یکم ما میتونیم استعمال کنیم. سال دوم باشد اگر الکی خودش استعمال میکنن دیگر بیخ میوه یا ریشه میوه میگیم. بعد اصلا بیخ میوه و ریشه میوه ببینید که سبزی این میوه نیست. باز میگیم میوه نیست. رسما دو ساله که ریشه آن را میبینیم سبزی ترب شلغم اینها میوه نیستن، اونها تنها شکلی تغییر یافته ریشه اساسی میباشند. بعد اگر ریشه های پهلوی در ریشه پهلوی اگر ذخیره شود ببینید در ریشه های پهلوی و ایلاوگی اگر ذخیره شود چی را حاصل میکنه؟ لونده بیخ یا که لونده ریشه. ببینید لونده بیخ یا لونده ریشه در کارتوشکای شیرین بطد قاصدگولک یعنی گیورگینه مثالش هم بطد گیورگینه. در این رسانی ها چی را میتونیم؟ لونده بیخ یا که لونده ریشه. ببینید بعد بیخ میوه اصلا یک تا میشود، لونده بیخ باشد با از سب شماره زیادتر میباشد چون که ریشه های ایلاوگی و پهلویی زیادتر میباشند. بعد این وظیفه چی بود؟ وظیفه ذخیره‌گاهی. دیگر وظیفه ریشه وظیفه سیمبیوزی. ریشه میتواند که با دیگر رستنی ها میتوانند توسط ریشه شون با دیگر ارگانیسم مناسبت کنند، مناسبت های فایده‌ناک یعنی سیمبیوز. اگر
با باکتریا ببینید در ریشه رستنی های اویله لوبیوگی ها لوبیوگی ها یعنی لوبیا نخود مشروم سبرگه یونچقه اویله لوبیوگی ها در ریشه آنها وقتی شما میبینید این لوندچه ها رو میبینید این رچمه ریشه های لوندگی این لوندچه هایی که شما میبینید این جمعشوی باکتریا میباشن مقدار معینی باکتریای نیتروژن از خود کننده این باکتریا در ریشه رستنی های لوبیوگی جمع میشوند و آنها قابلیت دارن نیتروژن هوا رو دسترس کنند که این هم وابسته است به فرمنت نیتروژناز در آنها در ارگانیسم آنها فرمنت نیتروژناز است که این فرمنت نیتروژناز میتواند که نیتروژن مولکولاوی هوا رو دسترسی باکتریا و از آنجا به چی دیاد به رستنی دیاد اویله لوبیوگی و نیتروژن در طبیعت بنهایت در اتمسفر نیتروژن زیاد وامخورد اما نیتروژن N2 که در هوا است مولکولاوی اون برای رستنی ها دسترس نیست مشکل است اون رو برای از خود کردن رستنی های بنهایت مشکل است و این رستنی های اویله لوبیوگی می توانند که با همین باکتریا مناسبت کرده با آنها ماده غذایی رو دسترس کنند و برای عوض اون چی گیرن از این باکتریا نیتروژن رو گیرن این باکتریا نیتروژن از خود کننده میشن یا چی هست باکتریا های نیتروژن از خود کننده فرمنت در ترکیب آنها است گفتیم فرمنت نیتروژناز این بود وسیله سیمبیوزی با باکتریا می توانند با سیمبیوز رو با چی کنند با زنبورخو میکوریزم میگیم در وقت میکوریزم این میتسلیا ریشه های زنبورق گیف های زنبورق با ریشه رستنی مناسبت میکنه و آمیزش میوبد یک جا میشود و این هنگام رستنی به زنبورق ماده ارگانیکی رو میدهد و از آن چی میگیرد ماده غیر ارگانیکی آب و نمک های مینرالی اصلا این گونه سیمبیوز در اون رستنی های میخورد که رستنی های پیر شده و آنها قابلیت جبیش آب و نمک های مینرال در اونها سوس است از این رو آنها میتوانند با چی با یک گروه معینی زنبورخو سیمبیوز کنند که سیمبیوز آنها رو چی میگن میکوریز مناسبتی با یکدیگر فایده‌ناک میباشد این وظیفه سیمبیوزی ریشه بودن وظیفه سیمبیوزی ریشه که چی رسول که ریشه های لوندگی که لوندبیخ میتواند همچون چی تکیه‌گاه باشد تکیه‌گاهی رو در دو حالت ما میفهمیم یکی تکیه‌گاه در تنه دیوار چسبیده حرکت کرده به بالا رفتن مثلا در اشقه در رستنی اشقه پلوشه اشقه اسیسوب ریشه های ایلوگی در اشقه ریشه های چسبان حاصل میشه ریشه های چسبان این شکلی تقریبا ریشه ایلوگی میشه در اشقه ببینید در تنه یگان دیوار سوبسترات چسبیده به بالا حرکت کرده میرود و این قسمت های چسبیده این چیز ریشه میشه شکل تقریبا ریشه این ریشه ایلوگی و اشقه این رستنی مفتخور نیست مفتخوری نمیکنه و در اینجا ما داریم ریشه های مکنده باز هم ریشه های مکنده در پیچک رستنی بانون پیچک می باشد اگر اهمیت داده باشد ما گفتیم در رستنی های مفتخور غلافک دیده نمی شود در قسمت نوگی ریشه غلافک دیده می شود محض در این پیچک در نوگی ریشه پیچک غلافک دیده نمی شود غلافک ریشه الان پیچک است پیچک این رستنی مفتخور است توسط انم ریشه‌هایش به بدن جسم دیگر رستنی وارد می شود از ترکیب آن آب و نمک ها و دیگر ماده غذایی آن را جبیده می گیرد و آن را تا حدی قاق شدن آورده می رساند این تقریبی شکل ریشه این ریشه های مکنده و ریشه های چسبنده مکندهش گفتیم ریشه های رستنی که ریشه مکنده دارند آنها مفتخور می باشند از چسبنده داشته‌اش اینها عضوانه کننده می باشند و باز داریم ریشه های هوایی این اصلا در رستنی اپیفیت اراخیده اشنه ها در اشنه ها و میخورد بیشتر انمی اصلا رستنی هایی که ریشه هوایی دارن این رستنی ها ساکنان جایهای تروپیکی می باشند منطقه های تروپیکی منطقه هایی که در آنجا نمی به نهایت زیاد است و این رستنی در بالای رستنی دیگر زندگی میکنند و رستنی دیگر رو هم چون جای زیست استفاده میبرند نه منبع غذا تنها جای زیست و گفتیم این رستنی ها در جاهای تروپیکی نمناکیش زیاد زندگی میکنند اینها قابلیت دارند که آب رو از ترکیب علمی هوایی که نمناک دسترس کنند جبیده گیرند
و ریشه آنها چه خاصیت دارد؟ ریشه آنها سطح بالایان از اپیتل بسیار قبضه عبارت است که داخلش کاوک می باشد و قابلیت دارد در اینجا چیکار کنند؟ ذخیره کند آب رو و در جاهای تروپیکی بارانگری تیز می شود و این بارانی که از هوا می ریزد این رو نیز می توانند گرفته ذخیره کنند و آن را استعمال کنند. همچون مفتخور زندگی نمیکنند. باز در بالای دیگر رسانه‌ای دیده همچون مفتخور قبول نکنید، یعنی اپیفیتو رسانه آزاد زندگی کننده میگوشه اینها. فقط هم رسانه‌ای که ریشه محکنده دارد اونها چیان؟ مفتخورند. و ریشه های نفس کشنده دیگر وظیفه ریشه گفتیم وظیفه نفس کشی رو اجرا میکنه. وظیفه دیگر ریشه این نفس کشی می باشد در رسانه‌ای که جاهای تروپیکی در بطلاق رسانه بطلاقی گوییم بطلاقی در رسانه‌هایی که در بطلاق زندگی می‌کنند رسانه‌های بطلاقی در ریشه آنها از ترکیب آب به بیرون برآمده میتوانند اکسیژن هوا رو دسترس کنند. از این سبب ریشه های نفس گیرنده گفتند در رسانه‌های بطلاقی. اگر شما در داخل آب نگاه کنید رسانه‌هایی که در آب زندگی میکنند بیشتر ریشه آنها از آب بیرون میبرند. به خاطر چی؟ به خاطر که از اکسیژن هوا چیکار کنند؟ استعمال کنند، نفس گیرنده دسترس شود به آنها. دیگر ریشه های ایلاوگی تکیه‌گاهی، همین تکیه‌گاه گفتیم. من تکیه‌گاهی ریشه های ایلاوگی میگن. این ریشه ایلاوگی است زیرا که ریشه ایلاوگی از قسمت روی زمین رسانه پایه و بر میبرمد کن. در این رسانه نگاه کنید از قسمت بالایی از قسمت این ریشه از بالا به پایین حرکت میکند. از بالا به پایین حرکت کرده در خاک استوار میشود، میچسبد، وارد خاک میشود و این رسانه رو چی میکند؟ همچون در فضا استوار نگاه میدارد. اصلا در درخت بادیان ریشه های ایلاوگی تکیه‌گاهی وقتی ریشه های ایلاوگی تکیه‌گاهی در کدام رسانه میشود؟ در رسانه بادیان، درخت بادیان. ریشه های راه گردنده اصلا این رسانه هایی که در نزدیک سویل ها میرویند، در نزدیک سویل میرویند و آنها از آب بیرون برآمدن ریشه آنها طرف چی از آب بیرون برآمدن و آزاد زندگی کردن ریشه آنها از قسمت های پهلویی باز چی میبرد؟ ریشه های نو میبرد که گویا که به مانند راه گشتن، ریشه های راه گردن گویا که راه گشته حرکت کرده رسانه را از یک قسم به قسمت دیگر چی میکنند؟ تله داده میروند. و این رسانه چی؟ مثلا مانگو، در رسانه مانگو. و دیگر وظیفه های ریشه این حاصل کردن ماده ارگانیکی در ریشه رسانه ها میتواند گرمون حاصل شود. این چونین الکالوید ها گرمون ها بعضی امینوکسیدات ها میتواند در ریشه حاصل شده بعد به دیگر قسمت های روی زمینی رسانه برده رساننده مقصد دسترس شود. و دیگر وظیفه همچون عضو اخراج رسانه رو خدمت میکند، همچون عضو اخراج برآمد میکند ماده هایی که نادرکارند ضرور نیستند، کسلات های کربنند، کسلات های سه، بعضی کسلات ها توسط ریشه از ارگانیسم رسانه چی میشود؟ آزاد کرده میشود. این چنین توسط ریشه بعضی رسانه ها میتوانند توسط ریشه شون زیاد شوند، یعنی افزایش کنند، بعضی قسمت های ریشه قطعی افزایش کنند. این گونه در این مورد ریشه وسیله چی را اجرا میکنه؟ وسیله افزایشی وگتاتیوی و افزایشی نشوی. مثلا در رسانه قومایی که در داخل زمین ها میروید به نهایت رسانه تز افزایش کننده میباشد. وقتی که ریشه اون رو اگر شما میخواید این رو از زمین دور کنید این رسانه یابایی میباشد، به زراعت شما ضرر کلان میرساند. وقتی شما میخواید رسانه رو از زمین است کنید، وقتی شما میده میکنید هنگام گرفتن اگر یگان ذره ریشه اون اگر در خاک ماند میتواند از آن باز رسانه دیگری قومی چی شود؟ حاصل شود. تشکر به دقتتون.